करिए। हाँ जी। आ विच क्यों रख लिया समान जिहा इधरले पासे लग गया उन्होंने समान परे रखो तुसीं भी इधर तुसीं इधरों लग गए होर इधर आओ ना जरा। सतवां अध्याय दोहरा वाक निरूपण अब करें। सप्तम अध्याय मझार छंद रुद्र मत शुद्र को करत समुद्र प्रकार। ठीक है हुण कहंदे आ भी सतवां अध्याय जिहड़ा ना उहनूं वर्णन कर रहे हैं। सतवें अध्याय मझार का अर्थ है विच। सतवें अध्याय दे विच की कह रहे हैं वाक निरूपण। वाक का अर्थ समझते हैं बोल हैं बोल चाल। गगन सिंह वाक का अर्थ बोल जी। हाँ बोल जां बचना। बचना का निरूपण करांगे। बचना का निरूपण मतलब निरूपण का अर्थ हुंदा कथन। बचना का किहो जिहा निरूपण करांगे भी किहो जिहे बचन बोलने चाहिए है किहो जिहे नहीं बोलने चाहिए कि बचनों बारे कहांगे। अब दा अर्थ है हुण। सतवें अध्याय दे विच हुण बचनों का कथन करते हाँ करांगे। ये क्यों करना है इसदा प्रयोजन की है समझ गए। ये भी समझ के चलिया करो भी कोई भी अध्याय जिहड़ा शुरू हो रहा कोई भी अध्याय की कोई भी वाक जिहड़ा शुरू हो रहा ਉਹਨੂੰ समझ के चलना चाहिए ना भी वो जिहड़ा भी कोई वाक है ਉਹਦਾ मतलब की है प्रयोजन की कहने का समझ गए। वैसे तो हरेक जो भी कोई आप अध्याय शुरू करते ना वो चार चीज़ां देखनियां पैंदियां। किहड़ियां किहड़ियां पता गगन सिंह किहड़ियां चार चीज़ां होंदियां हैं हैं कापी तो रखी ना तुसीं कोई हाँ लिखते नहीं काहे ते विषय हुंदा वा प्रयोजन आया नहीं पिछे विषय प्रयोजन अधिकारी ते संबंध ये चार होंदियां। जदों भी तुसीं बैठना क्लास च ना तुहाडे कोल पैन होना चाहिए पेंसिल होनी चाहिए है। कोई चीज़ लिखोगे तो कित्थे लिखोगे। चार चीज़ें विषय अधिकारी विषय अधिकारी प्रयोजन संबंध। पेंसिल लो गगन सिंह इत्थे ले लिया मेरे लिखो ना। अधिकारी मतलब हमारा हाँ अधिकारी मतलब तो हुण बाद च समझावांगे पहलां तो इतना लिख लो तुसीं। विषय विषय प्रयोजन अधिकारी संबंध। समझ आई। विषय तो वही हुंदा जो कथन किया जाए वो कोई चीज़ कहनी हो विषय हुंदा। अधिकारी हुंदा जिहड़ा उहनूं पढ़न दा पढ़ना चाहुंदा जी जो उसनूं पढ़ सकदा जिहदे च योग्यता पढ़न दी वो अधिकारी होया। संबंध की हुंदा वा पढ़न वाले दा ते पढ़ाउण वाले दा जी विषय दा ते पुस्तक दा आपस में संबंध है ना। और प्रयोजन का मतलब होंदा भी ये क्या की है की कहण दा मतलब की है प्रयोजन होंदा। तो छंद रुद्र मत शुद्र को। प्रयोजन और विषय में क्या फ़र्क है। फर्क बहुत है विषय में और प्रयोजन में फर्क है। बताएंगे। छंद रुद्र मत शुद्र को। रुद्र का अर्थ है 11 समझ गए। रुद्र 11 मन्ने जाते हैं। रुद्र का अर्थ 11 क्यों 11 रुद्र मन्ने जाते। रुद्र मतलब शिव जी समझ गए जिहड़े अपना प्रगट होए जिहड़े 11 रुद्र मन्ने जाते 11 अवतार मन्ने जाते ना। तो इस करके रुद्र का अर्थ है 11। तो इस अध्याय के जोड़े 11 छंद आ मत जी बुद्धि है ना क्षुद्र। क्षुद्र का अर्थ होंदा तुच्छ बुद्धि सुंगड़ी हुई जी बुद्धि आ उन्होंने की करनगे ये जिहड़े आ
ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕੁਚਿਤ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਮੰਤਰ ਮਿੱਤਰ ਤਪ ਦਾਨ ਜਪ ਬਾਂਧਵਾਦ ਜੇ ਆਹੇ, ਜੇ ਨਰ ਪੀੜਤ ਕਾਲ ਕਰ ਕੋ ਰਖਿਅਕ ਨਹਿ ਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ। ਔਰ ਤਪ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤਪ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹਮ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ। ਔਰ ਜਪ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਜਪ। ਤੇ ਬਾਂਧਵ, ਬਾਂਧਵ ਦਾ ਥੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਔਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਨਰ ਪੀੜਤ ਕਾਲ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਗਏ, ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋ ਰਖਿਅਕ ਨਾ ਤਾਹੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ। दोहरा इसका क्या संबंध है वाक से? संबंध है, संबंध बहुत बड़ा है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਨਰਾਦਰ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਧਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। दोहरा सुख कर बंधत कर्म में है तेह दुस्तर फल होए, हस्ती धारे गर्भ को तजत रुदंती सोए। हुण कहंदे भी सुख कर बंधत, कोई भी बंदा कोई कर्म करता तो काहदे वास्ते करता है? सुख की इच्छा करके। कोई भी आपां कर्म करते हैं तो अपनी इच्छा की होंदी है भी इस कर्म तो बाद सानू लाभ मिले, लाभ का मतलब सुख मिले। हाँ जी। परंतु कर्म का फल की मिलता है? सुख की इच्छा करके कर्म करीदा। किहड़े सुख की, जिहड़ा कर्म करांगे तो किहड़ा सुख मिलेगा? गगन सिंह तैनूं ध्यान नहीं दे रहा, की गल? नहीं पोथी तो देखते हैं। हाँ जी, पोथी तो देखते हैं। मैं पोथी तो देख रहे हैं, तो ध्यान तुहाडा इत्थे है जां नहीं? ध्यान तो इत्थे ही है। हाँ जी, ध्यान तो इत्थे ही है। नहीं कुछ है दिमाग 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ?
ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਖ ਕਰ ਬੰਧਤ ਕਰਮ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸਤਰ ਫਲ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਦੁਸਤਰ। ਦੁਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, कठिन औखा ਔਖਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਸਤੀ ਧਾਰੇ ਗਰਭ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਰਮ। ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਰੂਪੀ ਕਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ ਉਹ? ਸੁੱਖ ਕਰ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ? ਤਜਤ ਰੁਦੰਤੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸੂਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਫਲ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਜਤ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਦੋਨੇ ਅਰਥ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਜੀਵ ਕਰਮ ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਥੇ ਫਲ ਭੁਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਭੁਗਤਦਾ ਆ? ਜਨਮ ਮਰਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੋਗਦਾ ਆ। ਆਪ ਰਮਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਰਮਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇ ਮੁਕਤ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਆਪ ਰਮਤ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਮਣ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੁਕਤ, ਉਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਸਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਭੱਜੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ, ਵਿਰਾਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਨਰਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਥਿਆ ਆ। ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸੱਤ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ?
ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਭਾਵਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰਮ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਕਲ ਨਾ ਸਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਝ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਕਲ ਨਾ ਸਤ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਅਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।